السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مختبرنا بعنوان Assay of Magnesium Hydroxide. So the aim of this lab or this experiment is to determine the quantity and the concentration of magnesium hydroxide in a sample by titration. فقبل ما ندخل إلى how to determine يعني determination of our compound اللي هو magnesium hydroxide in a sample ونعرف نوع التايتريشن اللي راح نستخدمه والطريقة، راح نعرف بعض ال informations about magnesium hydroxide. فشنو المغنيسيوم هيدروكسيد؟ magnesium hydroxide with chemical formula اللي هي Mg(OH)2 with a molecular weight of 58.32 gram per mole. هو على شكل white or almost white fine amorphous powder. المغنيسيوم هيدروكسيد ممكن انه يحتوي على magnesium oxide or magnesium sulfate، يعني يكون pure تماما، وانما يحتوي على المغنيسيوم الاوكسيد وممكن المغنيسيوم sulfate. Practically solubility, it is soluble in water or not. It is not soluble in water but dissolved in diluted acid مثلا H2SO4. طبيعة السوليوشن مالته in water it is alkaline solution. زين. المغنيسيوم هيدروكسيد بصورة عامة له استخدامات متعددة وممكن راح ناخذها بالسلايدات القادمة بالتفصيل، لكن من استخدامه general use واللي معروف عنه انه يستخدم كأنتا acid when used orally and commonly known as milk of magnesium، اللي هو عبارة عن suspension of magnesium hydroxide in water، وسمي بالmilk of magnesium due to its appearance اللي هو يكون like milk like appearance. هذا طبيعة milk of magnesium and طبيعة solution مالته قلنا it has a low solubility in water. هذا milk of magnesium. زين. ممكن أيضا نعطيك osmotic laxative لأنه it has a laxative activity. magnesium hydroxide ممكن يستخدم as a food additive وممكن نعطيه في حالة deficiency state and as a magnesium supplement. بعدها خلي أشوف إنه شلون how magnesium hydroxide can be prepared. magnesium hydroxide can be prepared by precipitation by metathesis reaction اللي هو عملية تبادل المواد المتفاعلة. فهنا أنا عندي ما بين المغنيسيوم salt and الصوديوم بوتاسيوم أمونيوم ممكن هيدروكسيد، يعني مغنيسيوم salt مثلا يكون مثلا MgCl2 بلس مثلا صوديوم هيدروكسيد راح يعطيني مغنيسيوم هيدروكسيد as precipitate. ممكن انه المغنيسيوم هيدروكسيد ينتج من ايش؟ وخاصة اللي هو natural magnesium hydroxide وين موجود هذا؟ exist in the form of peroxide. البريوسايد او بروسايد اللي هي يستخدمها commercially as a fire retardant، يعني شلون مؤخر او مثبط للحرائق او النيران. وهذا ليش؟ لأنه because it is thermally decomposed، يعني يصير عنده شنو؟ عنده thermic decomposition at تقريبا درجة حرارة عالية اللي هي 332 درجة سيليزية ويحرر الووتر. أوكي، فيعني هذا الووتر that's released is شو راح يسوي؟ راح يخفق يعني مثل نقول يثبط أو يخمد الغازات اللي ممكن إنه تشتعل. وهذا راح نلقاه وين؟ نلقاه خاصة بالمواد اللي هي يضيفوها علما في صناعة الكيبلات، يعني يستخدموها كعازل للحرارة أو النار. أيضا الناتشورال مغنيسيوم هيدروكسيد الاندستريالي المغنيسيوم هيدروكسيد ممكن إنه على مستوى نطاق يعني الصناعات إنه مغنيسيوم هيدروكسيد is chemical produced from sea water or brine. يعني المغنيسيوم كلورايد الموجود وين؟ موجود بالماء، ماء البحر مثلا. ماء البحر راح يتفاعل وياه مع اللايم اللي هي أو اللايم ستون
اللي هي ال CaCO3 راح يتفاعل وياها ويكون كبريسيبيتيت اللي هو المغنيسيوم هيدروكسيد. فهذه هي نعتبرها أبسط طرق ممكن إنه for preparation of magnesium hydroxide. بعدها ننتقل علما إلى how it can be used، يعني شنو ال uses of magnesium hydroxide. إذا أخذت بالتفصيل بعض ال pharmaceutical uses and أو general uses of magnesium hydroxide، راح أشوف إنه magnesium hydroxide as a suspension in water اللي هو milk of magnesia يستخدم كأنتا أسيد orally. واللي نعرف إن الأنتا أسيد هي act as a buffering of HCl in stomach and act as laxative. هي هنا ال problem of magnesium hydroxide، يعني it is ideal، يعتبروه it is ideal أنتا أسيد but الدياريا اللي ممكن يسببها. لذلك to counteract this effect راح نعطي combination of magnesium hydroxide with aluminium، يعني combination أنتا أسيد اللي هو متكون من magnesium hydroxide plus aluminium hydroxide. نعرف إنه aluminium hydroxide causes what? Causes the constipation. Can a simple mechanism about magnesium hydroxide and its uses as antacid إنه magnesium hydroxide هو not absorbed by intestine، وإنما شو راح يسوي المغنيسيوم؟ يتفاعل مع ال HCl of stomach and then formed المغنيسيوم chloride، وهو هذا اللي راح يمتص and give its effect. And simple caution إنه المغنيسيوم hydroxide not used in patient with the renal failure because it is excreted by the kidney. Magnesium hydroxide excreted by kidney. Another use إنه it is interfere with absorption of folic acid and iron, so it is ممكن نقول maybe counter indicated with the patient that uses folic acid and iron supplement. Also إحنا إيش قلنا إنه المغنيسيوم hydroxide have laxative effect so it causes diarrhea. So هاي الدياريا راح يسببها المغنيسيوم hydroxide carry much of the body's supply of potassium and تمنع هاي الدياريا أو هذا disuse إنه تمنع شنو؟ تمنع الكسرة potassium. failure to take extra potassium ممكن يؤدي المن إلى muscle spasm or muscle cramps. Magnesium hydroxide and generally milk of magnesia ممكن إنه يستخدم كdeodorant underarm deodorant. Also it is useful milk of magnesia or suspension of magnesium hydroxide in water useful in treatment of canker sore اللي هي أفص ulcer أو أفص sore اللي يسوونها لها داخل الفم. when used topically إذا استخدمها إيش topically. طبعا هي هاي شنو يستخدمون milk of magnesia with ما يسمى بالبنادريل اللي هو شو يسوي المilk of magnesia it coat and protect the sore while البنادريل راح act as anti anesthetic يعني مخدر و anti histaminic and reduce the inflammation case اللي ممكن تصير عندي. هنا عندنا بعض المستحضرات ال pharmaceutical preparations or another اللي نستخدم بيها الملك أو سوري المغنيسيوم هيدروكسيد. مثلا هذا عندنا الميوكوجل اللي هو مغنيسيوم هيدروكسيد اللي هو أنتا أسيد. هنا عندنا الكومبينيشن أنتا أسيد ألمنيوم هيدروكسيد مغنيسيوم هيدروكسيد as a tablet. هنا عندنا أنواع من الديودورانت اللي نستخدمين بيها المغنيسيوم أوكسيد. هنا عندي هذا الملك of magnesium. وهنا عندنا another uses of milk of magnesia with البنادريل for canker sore. So بعد ما تعرفنا على uses of magnesium hydroxide ننتقل علما إلى chemical principle أو الذي راح نستخدمه is used for assay of magnesium hydroxide determination the quantity
and the concentration of magnesium hydroxide in our sample. الأساي of magnesium hydroxide هو راح يمشي على أساس إنه acid base reaction in which standard acid is used. أوكي. لكن شنو مشكلة المغنيسيوم هيدروكسيد؟ المغنيسيوم هيدروكسيد is practically insoluble in water، ما يذوب أبد بالماء. لذلك الدايركت تايتريشن السمبل تايتريشن راح يكون هنا بهالحالة is not possible، يعني it is impossible، ما أقدر أسويه. لذلك راح ننتقل إلى ما يسمى إلى نوع آخر من التايتريشن هو residual back or indirect titration. أوكي؟ هذا نوع آخر اللي من أنواع التايتريشن يسمى يعني عندي direct والindirect. الindirect أو الباك titration. So الباك titration is carried out by dissolving the substance. يعني هذا يسمى بالprinciple of back titration اللي هو أساسا شنو هو؟ إنه ندوب المادة اللي أريد أقدرها in accurately measured excess quantity of standard solution، يعني ندوبها بكمية خلينا نقول زايدة من الستاندرد solution اللي يكون معروف بالأم الكونسنتريشن. بعدين titrated excess amount unreacted excess amount of what of the standard solution الأول مع إيش مع another standard solution يعني مع standard solution تاني. فإذا هو هذا مبدأ الباك تايتريشن. principle of back titration هو هذا أساسه، يعني أساسه عندي two standard solution راح يصير مع المادة اللي راح أذوبها بالبرايمري أو بالفيرست standard solution، ثم unreacted excess of standard solution أول تتفاعل مع standard solution أو titrated against second standard solution. So what is the application of back titration؟ متى نستخدم الباك titration؟ الباك titration is usually carried out when the substance under estimation، يعني عند شنو؟ عندما تكون السبستانس لها كريتيريا معينة أو كريتيريا معينة يمكن إنه أطبق الباك titration. بنعيدها أولاً عندما تكون السبستانس is insoluble in water مثل إيش؟ مغنيسيوم هيدروكسيد، كالسيوم كربونات. فهذا إيش تتطلب إنه أستخدم الباك تايتريشن، يعني لازم أذوبها من excess amount أو excess concentration of standard solution حتى شنو؟ حتى قلنا الذوب. ثانياً إذا كانت المادة fail to give a sharp end point، ما تعطيني sharp end point عندما أضع الانديكيتر ويعني ونستخدم for determination الdirect titration اللي هي titration الجنرال titration. عندما تكون المادة أيضا volatile like الأمونيا فهذه ايش راح يصير بيها؟ هي volatile وأمونيا ممكن إنه شو يصير بيها؟ it is lost during the titration. إضافة إلى ذلك عندما تكون substance react rapidly only in the presence of excess of standard solution، يعني هي ما تتفاعل أبد أو ما تتفاعل بسرعة إلا إذا حطيت excess amount of standard solution مثل إيش؟ مثل aspirin and lactic acid. أيضا إذا كانت المادة decomposed تتفكك when heated with a standard solution. heating with a standard solution ممكن إنه هاي المادة تتفكك مثل formaldehyde. فالفورمالديهايد for its determination إيش راح يتطلب؟ راح يتطلب إنه heating during titration. So إذا هي هذه general خلينا نقول rules for using of the or application of the back or residual أو indirect titration. يعني لازم تكون بال يعني it is based on the nature of substance، طبيعة or type of substance. لذلك إذا طبقت خدت بالسلايد السابق عن الباك تايتريشن على المغنيسيوم هيدروكسيد، فراح نشوف أن المغنيسيوم هيدروكسيد firstly is dissolved in excess of 1 normal H2SO4 and then unreacted excess of this acid it will be back titrated with another standard solution اللي هو 1 normal sodium hydroxide solution. So when these reactions are represented by equations
راح نشوف انه H2SO4 يتفاعل مع مغنيسيوم هيدروكسيد يعطيني ملح بلس ووتر MgSO4 بلس ووتر. بعدين هذا ال H2SO4 اللي احنا نقول عليه unreacted excess of this acid راح يتفاعل مع 2 مول من NaOH اللي هو other standard solution. راح يعطيني صوديوم سلفيت بلس ووتر Na2SO4 بلس ووتر. هذه هي التفاعلات اللي راح تحدث وين بالسوليوشن اللي حضرته. شنو البروسيجر راح نمشي عليه؟ راح ناخذ dissolve your sample. اذا راح اخذ السامبل مالتي اللي هو المغنيسيوم، اخذ يعني تقريبا خلينا نقول السامبل مالتي اللي هو احنا راح نحضره. طبعا راح نحضر اول شيء المغنيسيوم هيدروكسيد ذوبه ونكون شو نكون سسبنشن. اخذ من عنده مثلا 10 مل من السامبل مالتي، اذوبه بمن ب 30 ملل of distilled water and 20 ملل of واحد normal sulfuric acid. اوكي، بعدها راح نضيف الانديكيتر اللي هو راح نستخدمه هو مثل orange. So we added 2 drops of methyl orange solution. شو راح يكون اللون؟ يكون as a pink color. مثل ما نشوف بالصورة انه هو تقريبا pink لونه وردي. قبل ما نسوي له titration when it is titrated against 1 normal sodium hydroxide. قبل هاي النقطة ايش راح يصير؟ راح يصير تفاعل عندي مع المغنيسيوم هيدروكسيد وال H2SO4. راح يطلع اكو excess unreacted excess of H2SO4 اللي راح يتفاعل ويا من مع الستاندرد solution مع اللي هو والنورمال NaOH الموجود in butyrate. نسوي titration مع هذا التايترنت until reaching the end point إلى أنه يتحول اللون إلى نوصل إلى end point، والend point مالتنا هي change of color. راح يتحول من البينك إلى yellow color بوجود أو باستخدام الانديكيتر اللي هو الميثيل أورنج indicator. أرجع aim of our experiment is to determine the concentration, quantity and the concentration of magnesium hydroxide in sample. شلون أحدد هسه هاي الكمية؟ أحددها quantitatively بالأرقام. تحدد أول شيء بحساب الكيميكال فاكتور. chemical factor مثل ما تعلمناه شلون نحسبه، بحيث يطلع إنه كل واحد mole of one normal sulfuric acid solution is equivalent to 0.02916 جرام of magnesium hydroxide. أوكي، هذا اللي هنا النقطة الأولى أوكي تحققت. زين، هسه النقطة الثانية correct the volumes of NaOH and H2SO4 solution used into one normal volume. هاي شلون؟ هنا أنا بالعملية إيش قلت إنه أنا أجيب المغنيسيوم هيدروكسيد أفعله مع 1 normal and H2SO4 an excess amount of H2SO4. بعدين ال unreacted اللي ما تفاعل مع ال H2 مع المغنيسيوم هيدروكسيد excess راح نسوي له back titrated with what? with 1 normal NaOH. So بهالحالة كم حجم راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي 3 أحجام. الفوليوم الأول يعني من 3 أحجام، أي حجم هم راح أعتمده كيف؟ فوليوم أوف خلينا نقول الفوليوم اللي راح أقدر أعتمد عليه حتى نطلع شنو؟ حتى نطلع كمية المغنيسيوم هيدروكسيد سامبل. قلنا 3 أحجام. الحجم الأول يمثل حجم ال H2SO4 اللي ضفته بالبداية، اللي ذوبت بيه خلينا نقول اللي ذوبت بيه ال H2 المغنيسيوم هيدروكسيد. خلنا نفرضه 20 ملل أو 30 ملل. أوكي؟ زين، هذا ال H2SO4 مو كله استهلكته المغنيسيوم for its reaction.
with the H2SO4. أكو جزء من عنده اللي هو unreacted excess راح شو نسوي له؟ راح يتفاعل مع ال NaOH حسب مبدأ التجربة، حسب ال back titration principle. زين، احنا سوينا له وياه solution multi titrated against ال NaOH. so ايش قد نزل من ال NaOH اللي تفاعل مع ال H2SO4؟ هذا راح يمثل الفوليوم 2. فرضا نزل 10 مليلتر. so من هذه العملية عندي فوليوم 1 هو ال H2SO4 اللي انضاف بالبداية. 10 مول من ال NaOH تفاعل مع H2SO4. so ايش قد حجم ال H2SO4 اللي هو تفاعل ويا من مع ال MgOH/2. إذا راح تبقى عملية شنو؟ عملية فرق. V1 ناقص V2 يساوي V3 وهو يمثل حجم ال H2SO4 اللي تفاعل مع our sample مع المغنيسيوم هيدروكسيد المادة مالتي. يعني مثلا فرضا قلنا احنا 30 ناقص 10 اللي هو الفوليوم 2 يساوي ايش قد؟ يساوي 20 مليلتر. طلع مثلا عندي الفوليوم of H2SO4 consumed by أو اللي استهلك أو اللي تفاعل مع ال MgOH/2 اللي ذوبت به ال MgOH/2. بما أنه يطلع عندي الفوليوم 3 فإذا راح يطلع عندي شنو؟ ال quantity of magnesium hydroxide in sample. فمن معادلة الويت يساوي الفوليوم of فوليوم 3 سوري في الكيميكال فاكتور اللي طلعته بالبداية راح يطلع عندي الكمية المغنيسيوم هيدروكسيد. concentration ممكن أطلعه باستخدام الويت per volume percent for determine the concentration of magnesium hydroxide present in sample. وفي نهاية هذا المختبر طلابنا أشكر حسن إصغائكم بالتوفيق.